Okay. So these all are the previous year gate question and very important question based on continuous time Fourier transform. So let me discuss all these questions one by one, but I will give 1 minute time. நீங்க இதை சால்வ் பண்ணிட்டு ஆன்சர் சொல்லுங்க. So we have to find energy of signal x of t equal to sin 4 pi t divided by 4 pi t. So we have to find the energy of the signal x of t. So 1/4 sir. Answer, correct answer. 1/4 correct answer. I will give you the formula. Yes, to find energy minus infinity to plus infinity modulus of x of t whole square dt. This is formula to find energy of signal. But in time domain, it is very difficult to find energy. So we can use the frequency domain. So how will you write in frequency domain? 1/2 pi minus into plus infinity modulus of x of omega whole square d omega. So this is Parseval's theorem. Parseval's theorem. So we need a Fourier transform of this. Yes, we know that Fourier transform of A sinc 2bt. Very important formula. Fourier transform of A sinc 2bt. What is answer? Students சொல்லுங்க. A by 2b rectangular of f by 2b. But what is answer in omega domain? A by 2b rectangular of omega by f replaced omega equal to 2 pi f. So f equal to omega by 2 pi. So 4 pi b. This is formula. The formula இங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா this is in the form of sinc. So how will you write this as a sinc? Question x of t yes x of t we can write as a sinc x formula sin pi x by pi x. So sin we can write as a sinc what? Yes, we can write as a sinc 4t. The given question x of t we can write as a sinc 4t. So we need a Fourier transform of sinc 4t. We need a Fourier transform of sinc 4t. Yes, what is Fourier transform of sinc 4t, student? And the blue color இருக்கிறதா formula. By referring the formula, tell me what is Fourier transform of sinc 4t in omega domain. A value 1/4. 1. Yes, A value 1. What is the value of 2b? 4. 4. Yes, 1/4 rectangular of omega by rectangular of omega by yes, what is the value of instead of 4 by b, what you can write? 8 pi. Because of b value, what is the value of b? 2. Upper we can write 2. 8 pi.
Now you can draw this one. Omega, capital X of omega. Yes, how will you draw this rectangular? This is a rectangular from minus 4 pi to minus 4 pi to 4 pi, here 1 by 4. Okay. Now we have to apply in this formula. So this is formula. We have to apply in this formula. So E is equal to 1 by 2 pi. But here modulus of x of omega, this is real. Correct now. So from minus 4 pi to 4 pi. From minus 4 pi to 4 pi. What is modulus of x of omega? 1 by 4. So 1 by 4 whole square d omega. Now integrate. I will write here itself integration. So 1 by 16 into 2 pi, correct now? Because of 1 by 16 into 2 pi, then integral of this is omega. By substituting upper limit and lower limit, we can write as a 8 pi. Now by simplifying this, what is the answer? Pi and pi get cancelled. So here 1, this becomes 4. So answer 1 by 4 or 0.25. 1 by 4 is the final answer. So GATE 2016, they asked in GATE 2016, 1 by 4 is the final answer. So இங்க பாருங்க, நான் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல, இந்த ஃபார்முலா மட்டும் மனப்பாடம் பண்ணிப்போம். இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சாதான் we can solve this problem. ஸோ அதே மாதிரி நீங்க ஒவ்வொரு சம்முக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஃபார்முலாவை பை ஹார்ட் பண்ணாதீங்க. அதான் அந்த 18 ஃபார்முலா எழுதியிருப்போம்ல, அதை வச்சு எல்லா சம்மும் சால்வ் பண்ணுங்க. ஓகேவா? நீங்க ஒவ்வொரு சம்முக்கும் ஒவ்வொரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா கடைசியில புரியாது. நீங்க அந்த ஒரு 15 ஃபார்முலா நீங்க எழுதியிருப்பீங்க, அரௌண்ட் 18 ஃபார்முலாஸ் இன் ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம். அதை யூஸ் பண்ணியே எல்லா சம்மும் டிரைவ் பண்ணுங்க. இங்க புக்ல வந்து சிங்க் 4Tக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்திருப்பாங்க, இந்த ஆன்சர் கொடுத்திருப்பாங்க. பட் இதெல்லாம் நீங்க பை ஹார்ட் பண்ண முடியாது. நம்ம அந்த 18 ஃபார்முலா பை ஹார்ட் பண்ணியிருப்போம், மெகப் பண்ணியிருப்போம், அதை வச்சே நம்ம சால்வ் பண்ணாதான் பெஸ்டா இருக்கும். எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நோட் பண்ணியாச்சா? shall we start next ப்ராப்ளம்? யாருக்காச்சும் டவுட்டா? இதெல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். shall we start next question? Online student. yes sir. Yes. Yes, next question. X of t equal to sin t by pi t, convolution sin t by pi t. Starங்கிறது convolution. So we have to find x of t. யாராச்சும் சால்வ் பண்ணிட்டீங்களா? யூ டெல் மீ த ஆன்சர். ஆப்ஷன் ஏ சார். எப்படின்னு சொல்லுங்க. சார் கன்வல்யூஷன் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி. அதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஏதாச்சும் ஒரு ஹிண்ட்ஸ். ஏ கரெக்ட் ஆன்சர். ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட் ஆன்சர். எனி ஐடியா? சார் சாம்பிளிங் ஆஃப் ஏடி அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு கொண்டு வந்து சால்வ் பண்ண சார். ஏவால மேலே கீழே மல்டிபிள் பண்ணோம்னா a by pi sampling of at convolute with a by pi sampling of at ன்னு இருக்கும். ஓகே ஓகே. So we need a Fourier transform of first term. See, now we can write x of t, you can write as a x1 of t convolution x2 of t. Okay, x1 of t convolution x2 of t. X of t we can write as a x1 of t convolution x2 of t. X of t we can write as a x1 of t convolution x2 of t.
Now we need a Fourier transform of, assume this is x1 of t, this is x2 of t, but in time domain convolution, but in frequency domain, what is answer? x1 of f into x2 of f. Time domain la convolution, frequency domain la multiplication. Now we can find a Fourier transform of first, but we can use the formula. Fourier transform of a sinc 2bt. What is answer? A by 2b rectangular of f by 2b. A by 2b rectangular of f by 2b. But in a sinc பாத்தீங்கன்னா sign format la கொடுத்திருக்காங்க. So we can write Fourier transform of, assume we can, or a you can assume one, we can write this as a sin 2 pi bt divided by 2 pi bt. So இதுக்கு என்ன answer? 1 by 2b, because of a value taken as 1, rectangular of f by 2b. 1 by 2b rectangular of f by 2b. Yes, now. So sin t by pi t வேணும். அப்ப b can, sorry, 2 by b, what we can put? 2 by b. So இது வந்து ஃபார்முலா. See, இங்க வந்து சிங்க்ல கொடுத்தா இது ஃபார்முலா. இப்ப இத வந்து நான் சிங்க்கு வந்து sin 2 pi t by 2 pi b t ன்னு கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு. இதுவும் ஃபார்முலா தான். இப்ப இந்த ஃபார்முலாவை இந்த क्वेश्चन மேப் பண்ணோம். அப்ப sin t வேணும். அப்ப what is the value of put? What is the value of 2 pi b? As per question 1. Correct? Appa now Fourier transform of 2 by b equal to 1. Therefore sin t divided by t. Yes, what is answer? What is the value of b? Pi into rectangle of b equal to 1. The b can be replaced as a 1 by so 1 by, sorry, pi into, sorry, saying Elena 1 by 2 into, how will you replace b? 1 by 2 pi rectangular of f by, what is the value of 2b? 1 by pi. Yes, 1 by pi. So now what is answer? 2 get cancelled. So pi into rectangular of what? Pi f. Pi into rectangular of pi f. So now x of f value equal to x1 of f into x2 of f. What is x1 of f? Pi rectangular of pi f வரும். கரெக்டா? wait. But இங்க क्वेश्चनல sin t by t கிடையாது. என்ன இருக்கு क्वेश्चनல? pi t இருக்கு sir, denominator. Yes, but we need a, so we need a Fourier transform of sin t by pi t. Yes, what is Fourier transform of sin t by pi t? Rectangular of pi f. Appa x of f we can write as a rectangular of pi f. Again, what is x2 of f? Same. Rectangular of pi f. But inga multiply பண்ணா என்னதா வரும்? Same தான் வரும். Rectangular of pi f தான் வரும். ஏன்னா நீங்க rectangular, you draw the rectangular, see, just for assumption, this is one rectangular, this is another rectangular, ரெண்டுமே same rectangular, multiply பண்ணா என்னதா வரும்? அதே same rectangular தான் வரும். அந்த கான்செப்ட் இங்க ஸ்டூடெண்ட் புரியுதா? ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு, சப்போஸ் இங்க -3
minus 3 to 3, here minus 3 to 3, amplitude வந்து 1 இருக்கணும். இப்ப multiply பண்ணால் என்னதான் வரும்? minus 3 to 3, amplitude is 1. multiply பண்ணா 1 1 இருக்கு, 1 into 1 1 ன்னு வரும். ஆம்ப்ளிடியூட் 1 இருக்கணும். சப்போஸ் இங்க ஆம்ப்ளிடியூட் வேறையா இருந்துச்சுன்னா இங்க 3 இங்க 4 இருந்துச்சுன்னா 12 வரும். இங்க 3 இங்க 3 இருந்துச்சுன்னா 9 வரும். பட் ஹியர் ஆம்ப்ளிடியூட் 1, ஹியர் ஆம்ப்ளிடியூட் 1, அப்ப 1 into 1 1. அதே ரெக்டாங்குலர் தான் வரும். அப்ப ரெக்டாங்குலர் ஆஃப் பை f. அப்ப வாட் இஸ் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் திஸ்? சோ அப்ப இதுக்கு இன்வெர்ஸ் எடுத்தா என்ன வரும்? sin t by pi t. அதே ஆன்சர். இப்ப ஆப்ஷன் A கரெக்ட். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இங்கேயும் ஆம்ப்ளிடியூட் 1, இங்கேயும் ஆம்ப்ளிடியூட் 1. அதனால மல்டிப்ளை பண்றப்ப ஆம்ப்ளிடியூட் என்னது? 1. சப்போஸ் இங்க ஆம்ப்ளிடியூட் வேறையா இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி எழுத முடியாது. சோ இல்லைன்னா இதுக்கு ஒரு ரெக்டாங்குலர் கிடைக்கும், இதுக்கு ஒரு ரெக்டாங்குலர் கிடைக்கும். ரெண்டுமே சேம் ரெக்டாங்குலர் ஸ்பெக்ட்ரம் தான். சோ ரெக்டாங்குலர் ஸ்பெக்ட்ரம் மல்டிப்ளை பண்றப்ப அதே ரெக்டாங்குலர் ஸ்பெக்ட்ரம் தான் வரும். சோ இன்வெர்ஸ் ஆஃப் திஸ் இஸ் வாட்? sin t by t. சோ ஆப்ஷன் A கரெக்ட். சோ இந்த மாதிரி சம் எல்லாம் சால்வ் பண்றப்ப நம்ம எந்த ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியுமோ அதுல இருந்து போங்க. நீங்களே ஏதோ ஒரு ஸ்டெப்புக்கு போவாதீங்க. ஏன்னா இதுதான் we know, this formula we know already. சோ இந்த ஃபார்முலா தான் இங்க யூஸ் பண்ணிருக்கோம். சோ as per this formula 2 pi be replaced as a 1. அப்ப sin t by t ஓட ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கிடைக்கும். பட் क्वेश्चनல sin t by pi t இருக்கு. அப்ப ஆன்சர் multiplied by 1 by pi. அப்ப you will get a rectangular of pi f. அப்ப x1 of f is rectangular of pi f, x2 of f is rectangular of pi f. ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா அதே தான் கிடைக்கும். அப்ப அதுக்கு இன்வெர்ஸ் எடுத்தா sin t by pi t. ஆப்ஷன் A கரெக்ட். ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஓகேவா? கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சொல்லுங்க. சார் ஒரு டவுட். எனி டவுட்? சொல்லுங்க சார். டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல நம்ம क्वेश्चनல 1 by pi ரிமைனிங் இருக்குல்ல சார். அப்போ ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கும்போது 1 by pi மல்டிப்ளை பண்ணா 1 by pi தானே சார் வரும்? எப்படி சார் 1 divided by 2? sin t by t க்கு ஏற்கனவே ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தாச்சு. அந்த ஆன்சரால 1 by pi மல்டிப்ளை பண்ணோம். see sin t by t as per formula sin t by t க்கு இதுதான் ஆன்சர். pi rectangular of pi f. பட் क्वेश्चनல into 1 by pi எக்ஸ்ட்ரா இருக்குல்ல, அதனால ஆன்சர்லயே 1 by pi மல்டிப்ளை பண்ணா டினாமினேட்டர் pi நியூமரேட்டர் pi get cancelled. ஓகேவா? ஓகே சார். எஸ் ஸ்டூடண்ட், நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சொல்லுங்க. எஸ் ஸ்டூடண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் சம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எஸ் சார். ரெடியா? எஸ் ஆன்சர் டக்குன்னு சொல்லுங்க. இது டைரக்ட் கொஸ்டின். இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாம், இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் டிஎன்இபி கேட்க மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி சின்ன கொஸ்டின்ஸ் கூட கேட்க சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. see a signal is real and odd. அப்ப spectrum, what is the spectrum? காம்ப்ளெக்ஸா? go through property. அந்த 4 பாயிண்ட் எழுதிருப்பீங்கல. ஆப்ஷன் B. real and odd na spectrum is imaginary and odd. So which option? Option B correct. So here x of t is real and odd. So now x of f spectrum is imaginary and odd. Option B correct answer. Similarly, if it is real and even, direct property we derived already. What is spectrum? Yes, spectrum is real and even. So but anyway, in our question we have signal is real and odd. So if signal is real and odd, spectrum is imaginary and odd. But here we need only about imaginary. So option B correct. Yes, in the sum solve பண்ணுங்க students. You already we solved in class this similar problem. Now you please tell me the answer.
ஏவா பியா சியா டியா? நீங்க தரவா ப்ராப்பர்ட்டி படிச்சிருந்தா தான் இங்க கரெக்டான ஆன்சர் அடிக்க முடியும். ஏன்னா 4 ஆப்ஷனுமே உங்களுக்கு குழப்பற மாதிரி இருக்கும், சிமிலரா இருக்கும். அதனால தான் நான் ப்ராப்பர்ட்டி தரவா படிக்க சொல்லியிருக்கேன். ஸோ யூ ஹாவ் டு ரைட் ப்ராக்டிஸ். ஸோ யூ ஹாவ் டு டேக் மோர் ப்ராக்டிஸ். ஸோ 2-3 டைம்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எழுதி பார்த்து ப்ராக்டிஸ் எடுத்தா தான் டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஆப்ஷன் ஏ பா பியா சியா டியா? பி சார். சார் ஆப்ஷன் சி சார். ஆப்ஷன் சார். ஏ சியா. சார். சி சார். ஆப்ஷன் ஏ வா. பாருங்க எவ்வளவு கன்ஃபியூஷன்ல சொல்றீங்க. ஏ தான் கரெக்ட் ஆன்சர். என்னாச்சு? ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் ஃபார் அப்ளை த ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் டைம் ஷிஃப்டிங். ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஷிஃப்டிங், அப்ளை த ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் டைம் ஷிஃப்டிங். ஸோ டைம் ஷிஃப்டிங் அப்ளை பண்ணா இங்க -3 இருக்கு. அப்ப e பவர் -j⍵3 கேபிட்டல் எக்ஸ் ஆஃப், ஏன்னா இங்க நோட்டேஷன் யூஸ்வலா கேபிட்டல் எக்ஸ் ஆஃப் j ஒமேகா தான் கரெக்ட். Some bookல they used capital X of omega, but here they given itself Fourier transform of x of t is capital X of j omega. Now next apply property for time scaling. Next apply property for time scaling. So time scaling இங்க 5 into t இருக்கு. அப்ப 1/5 e power -j omega, omega replaced by omega 5 capital X of j omega by 5. அப்ப 1/5 e power -j omega by omega or -j 3 omega by 5 capital X of j omega by 5. Which option? Option A correct. பாருங்க கொஞ்சம் பேர் B சொன்னீங்க, C சொன்னீங்க. இப்பதான் உங்க மிஸ்டேக் என்னன்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஷிஃப்டிங்கான ப்ராப்பர்ட்டி, நெக்ஸ்ட் டைம் ஸ்கேலிங்கான ப்ராப்பர்ட்டி. Student, have you noted? Shall we start next problem? Yes. So g of t and capital G of f are Fourier transform pair. G of t oda Fourier transform capital G of f. So find a Fourier transform of g of t minus 2. Second question, find match Fourier transform of g of t by 2. First என்னது time scaling or time shifting? Time shifting. அப்ப what is Fourier transform of g of t minus 2? எந்த option student? Yes sir. 1க்கு A, 2க்கு C, correct answer. So what is Fourier transform of g of t minus 2? E power -j 4 pi f into g of f. அப்ப 1க்கு A correct. Next we need a Fourier transform of g of t minus 2. What is Fourier transform of g of t minus 2? 2 into capital G of 2f. So this is correct. So 1க்கு A, 2க்கு C. So 1A, 2C. So this is correct. நீங்க ஒவ்வொரு டைம் ஆன்சர் கரெக்டா போட்டுருவீங்க, இங்க ஆப்ஷன் மேட்ச் பண்றப்ப தப்பாயிரும். So presence of mind ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க இப்ப சால்வ் பண்றப்ப கூட கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டோட சால்வ் பண்ண சொல்லுங்க. ஹலோ சொல்லுங்க சார். லாஸ்ட் क्वेश्चन கமிங் சார். எங்கங்க? நோட் பண்ணிக்கங்க. ஓகே, थैंक यू சார். நோட் பண்ணியாச்சா? பண்ணிட்டேன். கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா நோட் பண்ணிக்கங்க. எஸ், இதுக்கு ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு e பவர் -j 2πf வராதுங்களா? வராதுங்களே, இங்க ஏற்கனவே 2 இருக்குல்ல. ஓகே ஓகே. ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்க. Fourier transform of x of t minus t0 e power -j 2πf t0 capital X of f. இதான் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகேவா? சோ தரவா படிக்கணும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்னா. தரவா படிக்கலைன்னா இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு வரும். இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன் வந்து இந்த ஒரு சம் ஸ்ட்ரக் ஆனீங்கன்னா அப்புறம் எல்லா சம்மும் கன்ஃபியூஷன் வர மாதிரியே இருக்கும். சோ எல்லாமே டெஸ்ட் பிராக்டிஸ் எழுதுனீங்கன்னா சரியா போயிடும். Shall we start next problem? Student கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சொல்லுங்க. யாருக்காச்சும் டவுட்டா? Shall we start next problem? எஸ், இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுங்க.
First x of t க்கு y of t க்கு என்ன ரிலேஷன் பார்க்கணும். Then we can apply property. What is relation between x of t? இங்க வந்து 4 இருக்கு distance. பட் இங்க வந்து 2 இருக்கு. அப்ப கண்டிப்பா டைம் கம்ப்ரஷனா டைம் எக்ஸ்பான்ஷனா? கம்ப்ரஷன். இது நீங்க தான் இமேஜின் பண்ணும். -2 to 2 இருக்கு. நான் இது அப்படியே என்ன பண்றேன்னா இந்த சைடு ஷிஃப்ட் பண்றேன். x of t plus 2. First draw x of t plus 2. Yes, x of t plus 2 na enna add பண்ணோம்? We have to add -2. Yes, -2 add பண்ணோம். -2 add பண்ணா என்ன வரும்? -4 to 0 க்கு we will get like a இந்த இடையில பாத்தீங்கன்னா -2 ஆ இருக்கும். இதான் x of t plus 2. Yes, but next again what we have to do? Compression by 2 na inga 2t plus 2 draw பண்ணலாம். So அப்ப 2t by 2 na compression by 2. So compression by 2 apply பண்ணா என்ன ஆன்சர் வரும்? -4 to 0 என்ன ஆயிடும்? -4 to 0 will get -2 to 0. Yes, -2 to 0. But here what is amplitude? 1. Here also what is amplitude? 1. But adhe da -2 to 0 1. But here what is amplitude? -1. So what is y of t? Minus x of 2t plus 2. Y of t equal to minus x of 2t plus 2. So now we have to apply the property. First time shifting. So இந்த இதுல நீங்க எதுமே கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. blank-ஆ first apply time shifting. First apply time shifting. So இங்க +2 இருக்கு. அப்ப என்ன ஆன்சர்? e power j 4 pi f capital X of f. இதான் first. Second apply time scaling. Second property time scaling. So whether compression by 2 or expansion by 2, student? Compression by 2, therefore 1/2 into e power j 2 pi f capital X of f by 2. But இங்க முன்னாடி மைனஸ் இருக்கறனால இந்த ஆன்சர்ல next stepல we can multiply answer with minus. Then next multiply by -1. So -1/2 e power j 2 pi f capital X of f by 2. எந்த ஆன்சர் கரெக்ட்? இது நீங்க ஆன்சர் கரெக்டா பார்த்து எழுதணும். குழப்பம் ஏவா பியா சியா டியா? B sir. B, option B correct one. So first we have to write relation between y of t and x of t. So this is relation. Then we have to apply first time shifting property of Fourier transform. Next apply time scaling property of Fourier transform. Then finally answer multiplied by -1. Okay, next problem. Yes, student, try this problem. Option A va B a C a D a? இந்த மாதிரி சம் எல்லாம் உங்களுக்கு எந்த எக்ஸாம்ல வேணாலும் அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க. ISROல கேட்டிருக்காங்க, BHELல கேட்டிருக்காங்க. பட் இதெல்லாம் கேட் கொஸ்டின், இம்பார்ட்டன்டான கேட் கொஸ்டின். நீங்க TNEB, TRB இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ல இந்த சம் கண்டிப்பா வரும். இந்த மாதிரி மாடல்ல டைம் ஷிஃப்டிங், டைம் ரிவர்சல், டைம் ஸ்கேலிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்.
சோ இங்க வந்து ரிவர்ஸ்ல வரும். See, first x of f க்கு if you take inverse, what is answer? Small x of t. இதை இங்க x of இப்படியே பாத்துக்கலாம். f plus 2 இருக்கு. அப்ப என்ன ஆன்சர்? e power 4 minus j. Very good. 4 pi of x of t. எழுதிட்டு நீங்க ரிவர்ஸ்ல பாத்துங்க. ஏன்னா இதுக்கு ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தா என்ன வரும்? இதுக்கு ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தா what will you get? Capital X of f plus 2. f plus 2. அப்ப capital X of f plus 2. Okay. Now capital X of 3f plus 2 ன்னு இருக்கு. Option B, sir. Capital X of 3f plus 2. Yes, capital X of 3f plus 2. 1/3 x into t So power. அப்ப இங்க 3f வருது. அப்ப என்ன ஆன்சர்? Divide பண்ணும் sir. இங்க 1/3 இருக்கும். e power minus j 4 pi f by 3 x of t T by by 3. 3. t by 3 ன்னு எழுதிக்கலாம். அப்படியே ரிவர்ஸ்ல. எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட்? B, sir. ஓ அது f இல்ல சார், இங்க t வரும். ஓகே ஓகே, அது ஓகே, இங்க t வரும். எஸ், ஆப்ஷன் பி கரெக்ட் ஒன். ஏன்னா இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின், கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கங்க. இல்லைன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்கா நீங்க ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்து இந்த ஆன்சர் வருதான்னு பார்க்கலாம், அப்படியும் பார்க்கலாம். நீங்க யூ கேன் டூ த கிராஸ் செக். சி ஃபர்ஸ்ட் எஸ் என்ன பண்ணலாம், 1/3 கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே வச்சுக்கலாம். Yes, what is Fourier okay, what is Fourier transform of x of t by 3? X of t by 3 மட்டும் எடுத்து then we can apply property. X of t by 3 க்கு என்ன இது? 3 into 3 into x of 3f. அதுல because of this, yes, f replaced as, tell me, f replaced as இந்த क्वेश्चन கொடுத்து ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்க சொன்னா என்ன 2/3, பண்ணலாம்? sir. What is property? F is equal to 2/3, sir. e power F is 2/3. வரங்க 2/3 இல்ல 2 plus f plus ன்னு வரும். e power minus j 2 pi f naught t x of t. இதோட ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் என்ன வரும்? கேபிட்டல் X of f plus f naught. ஓகேவா? அதே மாதிரி தான் இங்க. அப்ப f replaced as f, இதுல f replaced as f plus what is the value of f naught? 2/3. 4 pi. 4 pi இல்ல, கம்பேர் பண்ணுங்க. 2/3. minus j 2 pi f naught 2/3, t. sir. 2/3. Yes, 2/3. அப்ப answer 3 get cancelled. Capital X of 3 f replaced as f plus 2/3. அப்ப answer capital X of 3f plus 2. Yes, correct. அப்ப option B தான் correct. So எல்லா ப்ராப்பர்ட்டி, டைம் ஷிஃப்டிங், டைம் ரிவர்சல், டைம் ஸ்கேலிங், கன்வல்யூஷன், எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் தெரவா இருக்கணும். ஏதாச்சும் ஒன்று தான் கேட்பாங்க, பட் எது கேட்பாங்கன்னு தெரியாது. நெக்ஸ்ட் சம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஏதாவது டவுட்டா இருந்தா கேட்டுக்குங்க. ஸ்டூடெண்ட் தயவு செய்து டவுட்டா இருந்தா இப்பயே கேட்டுங்க. அடுத்த சம் போறப்ப மறுபடியும் வந்து இதை கேட்காதீங்க, மற்றவங்களுக்கு டிஸ்டர்பா இருக்கும். டவுட்டா இருந்தா இப்பயே கேட்டுங்க, நான் வெயிட் பண்றேன். Yes, next problem. Yes, see the next problem. Get question. A signal x of t given. Is this signal is rectangular or triangular? Rectangle. Rectangular. Now, see given signal பாத்தீங்கன்னா x of t, here t,
-1 to 1 இங்க 1 இதுதான் x of t சொல்லிருக்காங்க. அப்ப இது வந்து ரெக்டாங்குலர். இப்ப வாட் ஆர் த டூ ஆங்குலர் frequency? ஆங்குலர் frequencyனா f ஒமேகாவா? ஒமேகா. ஒமேகா. Omega, What sir. are the two angular frequency at which its Fourier transform becomes 0? அப்ப இதுக்கு Fourier transform எடுக்கணும். இப்போதைக்கு you just you use the formula Fourier transform of a rectangular of t by tau. என்ன answer student? Student answer சொல்லுங்க. A tau sin sync f tau. a tau sync f tau. sync f tau. Okay, a tau sync f tau. But ஒமேகால தான் ஆன்சர் கேட்டிருக்காங்க. அதனால a tau sync a tau omega by 2 sync by tau. Omega by 2 by tau. ஒமேகா tau by 2 pi. பட் அவங்க சைன்ல நாம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா சைன்ல கன்வெர்ட் பண்ணணும். சப்போஸ் எங்கேயாச்சும் சைன்ல கன்வெர்ட் பண்ணா இந்த ஸ்டெப்புக்கு போவாதீங்க. இந்த ஸ்டெப்ல இருந்து சைன் கன்வெர்ட் பண்றது ஈஸி. a tau how will you write sin sin f tau divided pi by of tau by pi f tau. pi of tau. இப்ப இந்த ஸ்டெப் நாட் நெசசரி. ஓகே, இது வந்து this is என்னது ஃபார்முலா. இந்த சம்முக்கான ஃபார்முலா Fourier transform of a rectangular of t by tau a tau sin f tau இல்லைனா a tau sin pi of tau by pi of tau ன்னு போட்டுக்கலாம். Now we can compare with the question. So question from question, what is the value of a? 1. 1. a ஓட வேல்யூனா ஆம்ப்ளிட்யூட் ஆஃப் ரெக்டாங்குலர். சோ இங்க a ஓட வேல்யூ 1. சோ ரெக்டாங்குலர் ஆஃப் t by what is the value of tau? Tau na duration. What is the value of tau? 2. So we need a Fourier transform of rectangular of t by tau. What is the value of a? 1. What is the value of tau? 2. Therefore 2 sin, what is the value of tau? Yes, 2 pi f divided by 2 pi f. But now we can convert answer in terms of omega domain. So how will you convert in terms of omega? Yes, 2 sin omega by omega. Yes, இது எப்ப 0? pi 2 pi. Which option? Option By 2 pi sir. 0 by 0 கிடையாது. sin 0 by 0 1 ஆயிரும். அப்ப omega ஓட வேல்யூ pi. When omega equal to pi, what is sin pi? 0. When omega equal to 2 pi, what is sin 2 pi? 0. ஏன்னா sin pi by 2 0 கிடையாது. sin 3 by 2 0 கிடையாது. இதே sin 5 by 2 also not 0. 5 pi by 2 also not 0. அப்ப sin pi 0, sin 2 pi 0, option A correct. So ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான். பட் அட்லீஸ்ட் இங்க அரௌண்ட் 20 ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி சம்ம எக்ஸாம்ல கேட்டா சால்வ் பண்ற அளவுக்கு டேலண்ட் வளர்த்துட்டா கூட போதும். ஹலோ சார். சொல்லுங்க சார், இப்போ இந்த given x of t வந்து நம்ம ட்ரையாங்கிளா டிரா பண்ண முடியாதா சார்? அப்படியே பண்ணலாம் தானே சார்? முடியாதுங்களே. அங்க பாருங்க டெஃபினிஷன் பாருங்க. இது ரெக்டாங்குலர். -1 to 1 ஆம்ப்ளிட்யூட் 1. இது ட்ரையாங்குலரே கிடையாது. ஓகேவா? ஓகே. அப்போ 1/2 வந்தா ட்ரையாங்குலரா போடலாமா சார்? அது அப்படி கிடையாது. ட்ரையாங்குலர் ஈக்குவேஷன் நாம சொல்லிட்டு பாருங்க. 1 மைனஸ் இந்த 1 மைனஸ் mod t அந்த ஃபார்மட்ல வந்தாதான் ட்ரையாங்குலர். இது வெறும் கான்ஸ்டன்ட் 1 இருக்கிறப்ப கண்டிப்பா ரெக்டாங்குலரா தான் டிரா பண்ண முடியும். ஓகேவா? சரிங்க சார். ஓகேங்க சார். 0 வராதா சார்? 0 வராது. sin 0 by 0 ஓட வேல்யூ 1. ஓகேவா? ஓகே சார். சோ இந்த क्वेश्चंस மறுபடியும் யூடியூப்ல இருக்கும். மறுபடியும் இன்னொருக்கா கூட நீங்க சால்வ் பண்ணி பாருங்க. அதுதான் பெஸ்ட். ஏன்னா இது இன்னைக்கு எல்லாமே தெரியும். நெக்ஸ்ட் வீக் பார்த்தா இதெல்லாம் மறந்துடும். நீங்க இன்னொரு டைம் பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எஸ், நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. Find the value of integral minus into plus infinity sin square 5t dt. Property. இங்க என்ன ப்ராப்பர்ட்டி? ஏரியா அண்டர் minus infinity to plus infinity x of t dt is equal to capital X of f tends to 0. This is area under x of t property. 1/8 sir. எனக்கு தெரியல, செக் பண்ணலாம். I don't have answer. மத்தவங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துச்சு? Now we need a Fourier transform of, இதுக்கும் ஃபார்முலா தான். Fourier transform of a sin square 2bt. Yes, என்ன ஆன்சர்?
A by 2b triangular of f by 4b. இதான் ப்ராப்பர்ட்டி. Fourier transform of a sin square 2bt a by 2b triangular of f by 4b. Triangular of f by 4b. இப்ப கொஸ்டினோட கம்பேர் பண்ணலாம். So Fourier transform of a ஓட வேல்யூ 1 sin square 5t. அப்ப what is answer? 1 by 5 triangular of f by what? f by 10. 10. இப்ப இதுதான் capital X of f. We can draw f then capital X of f. So this is triangular. Minus So 5 here value 1 by 5. minus 5 to 5. Yes, from minus 5 to plus 5. Is the answer. Appa capital X of, we need a capital X of f tends to 0. Capital f tends to 0. What is the answer? 1 by 5 is the correct answer. 1 by 5 or 0.2. And the gate la numerical answer type. Answer 1 by 5 or 0.2. ரொம்ப சிம்பிள் தான். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தெரியணும், இந்த ஃபார்முலா தெரியணும். ஸோ இந்த சம்மெல்லாம் நியூ இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க, இப்படிதான் இருக்கும் கேட் எக்ஸாம்ல. பட் இந்த மாதிரி சம் உங்களுக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் டிஎன்இபி டிஆர்பில கேட்பாங்க. இதெல்லாம் சால்வ் பண்ண தெரிஞ்சா போதும். எஸ், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Find the value of integral. But for this we can apply modulation theorem. First we can assume what is Fourier transform of sin 4 pi t divided by 4 pi t. First we can find this. Fourier transform of sin 4 pi t divided by 4 pi t. Suppose உங்களுக்கு ஃபார்முலா தான் தெரியும்னா ஸ்டார்ட் வித் ஃபார்முலா. Fourier transform of sinc 2bt. What is answer? 1 by 2b rectangle of f by 2. rectangular of f by 2b. இதான் ஃபார்முலா. நான் எல்லாத்துலயும் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நாம தெரிஞ்ச ஃபார்முலா தான் டச் பண்ணோம். இப்போ நாம இத கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். Fourier transform of sinc எப்படி எழுதலாம்? sin 2 by bt divided by 2 by bt is equal to what? Same answer, 1 by tb rectangular of f by 2b. This formula. Now what is Fourier transform of sin 4 pi t by 4 pi t? Sin 4, what is the value of b? Student, this formula, this question. Appa how will you replace b? 2. So b equal to 2 na enna varum? 1 by 4. 1 by 4 rectangular of f by 4. Okay. So now we can draw this term. In the term you can assume as x of t. Therefore we can draw capital X of f. We can draw capital X of f as, how will you draw? Yes, rectangular from, so inga value 1 by 4, inga enna value varum? Minus 2 to 2. This capital X of f draw பண்ணியாச்சு. Now inga 12, see, now ஒரு formula Fourier transform of AC cos 2 pi fct x of t. இதோட ஃபார்முலா என்னது? இங்க என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணோம் ஸ்டூடண்ட்? யார் உங்க மைக் சவுண்ட் பண்ணாதீங்க. Fourier transform of AC cos 2 pi fct x of t, இங்க என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணோம்? Modulation theorem. As per modulation theorem, how will you rewrite? AC by 2 capital X of
f minus fc plus capital X of f plus fc. This is modulation theorem. This is modulation theorem. Appa we need a Fourier transform of compare with question. So what is the value of AC? 12. 12 by 2 capital X of f minus what is fc? Student, what is fc? Question oda compare பண்ணுங்க 1 plus capital X of f plus 1. Now this is final answer. Final இதுக்கான spectrum பாத்தீங்கன்னா இதா வரும். Now I will draw this one. Yes, f. So finally we can draw y of f எழுதுக்கலாம் இல்ல ஃபைனலா or we can say y of f final. So what is first term? X of f, right shift or left shift? Right shift. Right shift by 1. அப்ப right shift by 1 னா என்ன வரும்? இங்க 1 ஆட் பண்ணோம். -1 to -1 to 3. ஆம்ப்ளிட்யூட் என்னது? 1/4. இல்ல 1/4 இங்க வர முன்னாடி என்ன இருக்கு? 6. 6 இருக்கு. அப்ப 6 into 1/4 என்ன வரும்? 3/2. 3/2 வரும். இதான் first term. Now second term. Left shifted by 1 அப்ப -1 ஆட் பண்ணோம். -1 ஆட் பண்ணா என்ன வரும்? I will use another color. Yes, -1 ஆட் பண்ணா என்ன வரும்? -3 to 1. -3 to 1. அதே வேல்யூ 1/4 into 6 what is the value? 6/4 or 3/2. இப்ப இந்த இதுல இருந்து இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 3/2 இப்படி இருக்கும். பட் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா இப்ப ஃபைனலா என்ன வரும்? இங்க 3/2 plus 3/2 நான் நியூ கலர் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நியூ கலர் பாத்தீங்கன்னா செப்பரேட்டா டிரா பண்ணலாம். y of f f. So -3 to -1 பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும்? 3/2 இருக்கும். 3/2 பட் -1 to 1 பாத்தீங்கன்னா என்ன வரும்? 3/2 3/2 ரெண்டு முறை ஆட் பண்ணா என்ன வரும்? Yes, 3 வரும். 3. Next 1 to 3 what is the answer? 3/2. But as per this what is final answer? Capital Y of 0 தான் final answer. What is capital Y of 0? 3. இந்த சம்முக்கு answer 3. 3. Yes, answer 3. இப்ப எந்த ஒரு சிக்னல் கொடுத்து பக்கத்துல காசோ சைனாலே மல்டிப்ளை ஆயிருச்சுன்னா you can apply modulation theorem. So as per modulation theorem இங்க answer 3. பட் ஸ்டெப் ரெண்டே ஸ்டெப் தான். நான் எல்லாத்தையுமே எழுதியிருக்கேன். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் எழுதியிருக்கேன். இது அவர் ஃபார்முலா. இதை வந்து சைனுக்கு நான் மாற்றி எழுதியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் sin 4πt by 4πt கான ஆன்சர். அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மாடுலேஷன் தியரம் அப்ளை பண்ணிருக்கோம். திஸ் இஸ் மாடுலேஷன் தியரம். பாருங்க இங்க ஒரு ஃபார்முலா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. சோ இங்க ரெண்டு டைம் ஓவர்லாப் ஆகும். சோ இந்த இடத்துல ரெண்டு டைம் ஓவர்லாப் ஆகும். அப்ப 3/2 plus 3/2 என்னது 3. அதனால தான் இங்க 3. அப்ப 0ல ஆம்ப்ளிட்யூட் 3. அப்ப கேபிட்டல் Y of 0 வந்து 3. அப்ப ஆன்சர் வந்து 3. அதே மாதிரி இங்க இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி என்னது ஏரியா அண்டர் x of t ப்ராப்பர்ட்டி. லைக் -infinity to +infinity y of t ன்னு எடுத்துருக்கோம் dt. வாட் இஸ் த ஆன்சர்? கேபிட்டல் Y of 0. அப்ப கேபிட்டல் Y of 0 ஓட வேல்யூ 3. அப்ப 3 தான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகேவா? Student, have you completed? Yes, next question ரொம்ப simple. நீங்க ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். So x of t signal shown in figure, we have to find the Fourier transform of f of omega is real or imaginary or even or odd and check பண்ணோம். Which option is correct? இது triple E ஓட gate question. Student, answer.
Imaginary odd function. Option C, sir. Explanation correct. Sir, odd function 1 and 3 இந்த odd function தான் சார் வரும். இது வந்து சிக்மா இருக்குல்ல சார், மைனஸ் சிக்மா அந்த இது சார். Odd function அப்புறம் இது ரியலா இமேஜினரியான்னு பாத்துக்கணும். whether f of t is real or imaginary. Imaginary. Real. ஏன்னா இங்க imaginary term எதுவுமே இல்ல. f of t is real. Even odd. Odd. So how will you get f of omega? Real and odd. Now what is answer? Imaginary and odd. Direct property, go through property. So imaginary and odd function of omega. So option C correct. Option C correct. So given signal is real and odd. Therefore imaginary and odd function of omega. Direct question. Yes, next question, student. Sir, the last question already explain பண்ணுங்க சார். எதுங்க? இந்த ரியல் அண்ட் ஆட் எப்படி வந்தது? அதான் இங்க பாருங்க ஆட் ஃபங்க்ஷன் இங்க இருக்கிறது அப்படியே இங்க ஆப்போசிட்ல இருக்கு. அதனால ஆட் ஃபங்க்ஷன். இது ரியல் சிக்னல் தானே. IJ அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்தா காம்ப்ளெக்ஸ் இமேஜினரியில வரும். இங்க வந்து இது ரியல் சிக்னல். அதனால ரியல் அண்ட் ஆட். ஓகே சார். ஓகே. அடுத்த சம் பாருங்க. அடுத்த சம் ஃபாஸ்ட். சோ இங்க x of t என்ன சிக்னல்? ரெக்டாங்குலரா ட்ரையாங்குலரா? Yes, t x of t. Yes, from -1 to 1, amplitude 1. So x of t is rectangular. So we need a Fourier transform of x of 2t. First we can take Fourier transform of x of t. Yes, Fourier transform of omega domain. Okay. Sin la irukku. O a rectangular of t by tau. Enna answer student? A tau sinc f. Student answer. Yes, a tau Sinc f tau. Sinc f. a tau sinc f tau. நாம் வேணா இப்ப Fourier transform of இந்த கொஸ்டின்ல பாருங்க. What is a1? Rectangle t by 2. t by 2. Okay. இதுக்கு என்ன ஆன்சர்? 2 sinc 2 sinc யாரோ உங்க மைக்க ஆஃப் பண்ணுங்க. தேவையில்லாம 2 பேசிட்டு sinc இருக்காங்க. 2f. sinc 2f. பட் நாம ஒமேகா டொமைன் இல்லைன்னா இத மறுபடியும் என்ன எழுதிக்கலாம்னா சைன்ல தான் ஆன்சர் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. இங்க சிங்க் அவங்க யூஸ் பண்ணல. அதனால how will you convert in terms of sin? Sin pi 2f divided by pi 2f. 2 pi f. அது சாரி 2 pi f. Yes, sin of 2 pi f divided by 2 pi f. ஏன்னா sinc x இந்த ஃபார்முலா மறந்துடாதீங்க. sinc x க்கு என்ன ஃபார்முலா? sin pi x by pi x. pi x. இந்த ஃபார்முலா எங்கேயும் மறந்துடாதீங்க. அதனால தான் sinc 2f க்கு sin 2 pi f divided by 2 pi f. பட் ஒமேகா டொமைன்ல ஆன்சர் கொடுத்திருக்காங்க. So what is answer? 2 sin omega divided by omega. sin omega by omega. அப்ப see x of t தான் x of omega answer. What is x of omega? 2 Sin omega. sin omega by omega. Yes, now what is Fourier transform of x of 2t? We need a Fourier transform of x of 2t. Enna as per scaling property, what is answer? 1 by 2. 1 by 2 into x of omega. capital X of omega by 2. Now what is Fourier transform of x of t by 2? 2 into omega 2 2 omega. into x of omega. X of 2 2 omega. into capital X 2 of omega. 2 omega. இங்க டைம் டொமைன்ல கன்வல்யூஷன் ஆர் மல்டிப்ளிகேஷன்? Convolution multiplication பண்ணலாம் சார். டைம் டொமைன்ல கன்வல்யூஷன். பட் நம்ம frequency டொமைன்ல மல்டிப்ளிகேஷன். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 1 by 2 capital X of omega by 2 ஓட வேல்யூ என்னது? Sin omega divided omega 2 2 into sin of omega by 2 divided by omega by 2 divided by omega by 2. இதான் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம். அதாவது இந்த டேர்ம் 1 by 2 into capital X of omega by 2. What is another term? Yes, 2 into what is capital X of 2 omega? sin omega 2 sin into 2 omega 2 divided by 2 into omega. sin 2 omega divided by 2 omega. 2 omega. So இதெல்லாம் simplify பண்ணா you will get answer. So 2 get cancelled. 4 by omega squared sin omega by 2. Option A வரும் வர சார். வர
Yes. Then 2 into 2 4. இந்த 2 அத லைனா எழுதிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இந்த 2 கேன்சல் ஆயிரும். அப்ப 4 into sin omega by 2 sin omega by 2 again sin 2 sin 2 omega divided by omega squared. omega square. Option A. Yes, option A correct. Option A correct. Okay, sir. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எல்லாத்தையும் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம். இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இங்க நீங்க மனப்பாடம் பண்ணி இருக்கணும். அப்புறம் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி? கன்வல்யூஷன் இன் டைம் டொமைன், அப்ப மல்டிப்ளிகேஷன் இன் ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் அதை அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் இங்க கம்ப்ரஷன் பை 2, இங்க எக்ஸ்பான்ஷன் பை 2 அந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். கம்ப்ளீட்டடா? எஸ். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸ்டூடெண்ட். இதுவும் அதே மாதிரி மாடல் தான் வரும். rectangular of x of t equal to rectangular of t minus 1 by tau. பட் இங்க rectangular of t வந்து டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க. so rectangular of t அவங்க டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க. how they defined? minus 1 by 2 they given as a 1. but இங்க பாருங்க, see this x of t வந்து rectangular of t minus 1 by 2. first we can take Fourier transform of rectangular of t. yes, what is Fourier transform of a rectangular of t by tau? என்ன ஆன்சர்? a tau sinc f tau. f tau. ஏன்னா எல்லாத்தையும் நீங்க மனப்பாடம் பண்ண முடியாது, அதனால இந்த ஒரு ஆன்சர். பட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா சிங்க்லயே வச்சுக்கலாம். ஏன்னா ஆப்ஷன் பாருங்க, சிங்கிள் இருக்கு, பட் ஒமேகால கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். a tau sinc omega tau by 2 pi. இப்போ क्वेश्चन படி பாத்தீங்கன்னா we need Fourier transform of a ஓட வேல்யூ 1, rectangular of t. கரெக்ட்டா? ஏன்னா what is the value of tau? yes, tau equal to duration 1. அப்ப we need Fourier transform of rectangular of t. என்ன ஆன்சர்? a ஓட வேல்யூ 1, tau ஓட வேல்யூ 1. அப்ப என்ன வரும்? Sinc omega by 2 pi. Sinc omega by 2 pi. Because of a ஓட வேல்யூ 1, tau ஓட வேல்யூ 1. அதை நோட் பண்ணிங்க. Because of a value 1, tau also 1. So Fourier transform of rectangular of t equal to sinc omega tau by 2 pi. But x of omega வேணும். So x of omega ங்கிறது என்னது? Fourier transform of rectangular of t minus 1 by 2. Yes, what is Fourier transform of rectangular of t minus 1 by 2 in omega domain? Time shifting property. What is time shifting property? As per time shifting property, what is the answer? E power minus j omega by 2 into sinc omega by 2 pi. இப்பதான் x of omega க்கு Fourier transform எடுத்துருக்கோம். அதான் first term. Now we need what is Fourier transform of x of minus t? What is property? Capital X of minus omega. So capital X of minus omega, omega replaced as minus omega. அப்ப e power j omega by 2 sinc. but sinc-ங்கிறது ஈவன் ஃபங்க்ஷனா ஆட் ஃபங்க்ஷனா? ஈவன் ஃபங்க்ஷன். எப்பவுமே sinc ஈவன் ஃபங்க்ஷன், அதனால மைனஸ் ஒமேகாவுக்கு ஒமேகான்னு போட்டுக்கலாம், divided by 2 pi. இப்போ இந்த ரெண்டு ஆன்சரை ஆட் பண்ணோம். ஏன்னா we need Fourier transform of x of t plus x of minus t. அப்ப கேபிட்டல் X of ஒமேகாவும் கேபிட்டல் X of minus ஒமேகாவும் ஆட் பண்ணோம். அப்ப இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா ஆன்சர் என்ன வரும்? ஆட் பண்ணா sinc omega by 2 pi வெளிய எடுத்துக்கலாம். I will write in same page. ஆட் பண்ணா sinc omega by 2 pi வெளிய எடுத்துக்கலாம். Now e power j theta plus e power minus j theta. What is answer?
2 cos of cos cos of omega by 2. அப்ப எந்த ஆப்ஷன்? C. C. 2 Option into C, sir. 6 omega by yes, option C correct answer. சம் தான் உங்களுக்கு எல்லாம் பெருசா இருக்கும், பட் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார்முலா தெரிஞ்சா போதும். ஸோ நம்ம கிளாஸ்லயே ஒரு அரௌண்ட் 40 ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துருப்போம். அதெல்லாம் பேசிக்ஸான ப்ராப்ளம். பட் இந்த 20 ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அட்வான்ஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ இதை மட்டும் படிச்சிட்டிங்கன்னா போதும். இதை தவிர வேற எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா கேட்க மாட்டாங்க மேக்ஸிமம். அப்ப ஏன்னா எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கேபிட்டல் எக்ஸ் ஆஃப் ஒமேகா, எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டிக்கு ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கேபிட்டல் எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒமேகா. அப்ப அது ரெண்டும் ஆட் பண்ணும். ஸோ அப்ப இந்த லாஸ்ட் 2 டேர்ம் ஆட் பண்ணா வில் கெட் ஆன்சர் சி. நிறைய பேர் இ பவர் மைனஸ் ஜே தீட்டா பிளஸ் இ பவர் ஜே தீட்டா காஸ் தீட்டான்னு டக்குன்னு போட்டுருவாங்க. அப்போ ஆப்ஷன் டி வரும். ஆப்ஷன் டி ராங். ஸோ காஸ் தீட்டா ஃபார்ம் என்னது? இ பவர் ஜே தீட்டா பிளஸ் இ பவர் மைனஸ் ஜே தீட்டா பை 2. ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்? எஸ், நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन நீங்களே சால்வ் பண்ணுங்க. சார் ஆப்ஷன் ஏங்களா அதுக்கு? இதுக்கா? இல்ல ராங். என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணீங்க? என்ன ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணீங்க? பார்சிவல் தியரம். மைனஸ் இன்டு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி மாலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் ஒமேகா ஹோல் ஸ்கொயர் டி ஒமேகா. இதுக்கு ஆன்சர் பாருங்க 2 பை இன்டு மைனஸ் இன்டு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி மாலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஹோல் ஸ்கொயர் டிடி. இதுதான் ஃபார்முலா. நீங்க அந்த 2 பை மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? கரெக்ட் சார். ஆப்ஷன் டி கரெக்ட். எஸ், 2 பை இன்டு எக்ஸ் ஆஃப் டி மைனஸ் 1 2 பிளஸ் 1 அதோட ஆம்ப்ளிடியூட் 1 ஸ்கொயர் டிடி. அப்ப பாருங்க நீங்க என்ன மிஸ்டேக் பண்ணாலும் ஆப்ஷன் வரும். ஸோ 2 பை இன்டு இன்டெகிரல் டி மைனஸ் 1 2 பிளஸ் 1 ஸோ 4 பை. ஆப்ஷன் டி கரெக்ட். ஸோ கிளாஸ் நோட்ஸ் தரவா இருக்கணும். கிளாஸ் நோட்ஸ் நான் சொன்ன 18 ப்ராப்பர்ட்டி 18 ஃபார்முலாஸ் அது தரவா இருந்தாதான் இங்க இருக்கிற எல்லா சம்மும் டச் பண்ண முடியும். எஸ், நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். ஸோ இது மட்டும் லாஸ்டா சால்வ் பண்ணலாம். கொஞ்சம் ஒரு 2 பேஜ் ஒரு இது மட்டும் பெரிய சம்மா இருக்கு. வில் சால்வ் இட் லேட்டர். இப்பயே சால்வ் பண்ணிடலாம். ஐ வில் ஓகே ஆர் வி கேன் சால்வ் நவ் இட்ஸ் நோ ப்ராப்ளம். So find the Fourier transform of the Fourier transform of h of t they given. We need a small h of 0. So idea h of 0 we need a. So now explain பண்றேன். இந்த ஒரு some h of omega actually we can write as a 2 into cos omega into 2 sin omega cos omega by omega first step எழுதிக்கங்க. ஓகேவா? sin 2a formula 2 sin a cos a. இப்ப yes 4 into cos square omega sin omega by omega.
4 into cos square omega sin omega by omega. Now this you take as x of omega. X of omega equal Sir, to sin 2 omega by cos, sir, sin squared omega by 2. Question la கொடுத்திருக்கிறது. sin 2 omega. Question la sin 2 omega இருக்கு. நாமனால அத 2 sin omega by sin 2a formula, max formula. Sin 2 theta equal to 2 into sin theta cos theta. So capital X of omega sin omega by omega. இதோட இன்வெர்ஸ் மட்டும் என்னன்னு பார்க்கலாம். அது இல்லைன்னா அது அப்படியே இருக்கு சைடுல. இங்க 4 cos square theta அப்படியே எழுதலாம். 1 plus cos 2 omega one plus cos 2 omega by 2 into இதை வந்து நான் x of omega ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? So sin omega by omega வ just சைடுல x of omega ன்னு assumption பண்ணிக்கலாம். அப்ப this we can write as a what? 4 by 2 2. So 2 into x of omega plus again என்ன வரும்? 2 cos 2 omega x of omega. This is h of omega. 2 into x of omega plus 2 cos omega capital X of omega. Next inverse எடுக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி cos 2 omega வை expand பண்ணிக்கலாம். Yes, I will use next page. Yes, h of omega is equal to 2 x of omega plus 2 cos omega x of omega. Correct? cos 2 omega. Yes, h of omega equal. Okay, cos 2 omega. Yes. Cos 2 omega. Now we can write 2 into capital X of omega plus 2 into cos 2 omega. Can formula 2 by 2 e power j omega capital X of omega plus e power minus j omega capital X of omega. Just we applied a cos 2 theta formula. Sorry, 2 omega varum power la. Okay va? Cos 2 theta cos theta என்ன formula? E power j theta plus e power minus j theta by 2. அப்ப h of omega. So h of omega how will you write? 2 into x of omega plus e power j omega x of omega plus e power minus j 2 omega x of omega. அப்ப now we can take h of t. h of t என்ன வரும்? 2 into x of t plus x of t சொல்லுங்க. x of t plus 2 plus x of t minus 2. ஓகேவா? ப்ராப்பர்ட்டி தான் இங்கேயும். ஏன்னா x of t plus 2 ஓட ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் e power j 2 omega into capital X of omega. அப்ப small x of t plus 2 plus x of t minus 2. இப்ப x of omega ஏற்கனவே என்ன எடுத்திருக்கோம்? sin omega by omega. We need inverse of this. அதான் எடுத்துருவோம். x of omega கரெக்டா? Yes, x of omega sin omega by omega. இதோட inverse எடுக்கணும். So take inverse of sin omega by omega. இதுக்கு ஐடியா தெரியுமா? See, Fourier transform எதுமே தெரியலனா பேசிக்ஸ்ல இருந்தே போய்க்கலாம். A rectangular of t by tau என்ன ஆன்சர்? A tau sin sin pi f tau divided by pi f tau. ஓகேவா?
இங்க a ஓட வேல்யூ 1 ன்னு எடுத்துக்கலாம். இந்த இந்த sin ஒமேகா ரைட் சைடு sin ஒமேகா பை ஒமேகா வரணும். அப்ப டேக் a equal to 1 sin 2 tau equal to 2 ன்னு போட்டுக்கலாம். now Fourier transform of a ஓட வேல்யூ 1 rectangular of t by 2 என்ன ஆன்சர்? a ஓட வேல்யூ 1 tau ஓட வேல்யூ 2 tau ஓட வேல்யூ 2 sin 2 pi f என்ன எழுதிக்கலாம்? sin ஒமேகா பை ஒமேகா sin ஒமேகா பை ஒமேகா ன்னு எழுதிக்கலாம். அப்ப இங்க கம்பேர் பண்றப்ப what is x of t? 1 by 2 சார் டவ் எப்படி 2 ன்னு இருக்கீங்க? இந்த sin 2 pi f ன்னு வந்தாதான் ஒமேகா ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும். அதனால tau equal 2 நான் அசம்ப்ஷன் பண்ணிக்கிட்டேன். ஓகேவா? ஓகே சார் ஓகே. ஓகே அப்ப சார். 1 by 2 into rectangular of t by 2. அப்ப இதுதான் x of t. So x of t is a rectangular from சொல்லுங்க from student tell me from -1 to 1. minus 1 to 1 to 1 what is amplitude 1 by 2 1 by 2. இதான் x of t. but in our question what we have to find student என்ன find out பண்ணோம்? x of 0 sir. capital h h of of 0 find out பண்ணோம். sorry small h of 0. we have to find capital h of 0. we have to find capital h of 0. yes we have to find h of 0. so h of 0 வேணும்னா we can write 2 into x of 0 plus x of 2 plus x of minus 2 எழுதிக்கலாம். ஏன்னா h of 0 தான் find out பண்ணோம். so we can write 2 into x of 0 plus x of 2 plus x of minus 2. so now h of 0 equal to 2 into what is x of 0? 1 by 2 sir. 1 by 2 plus what is x of 2? 0. 0 sir. 0. what is x of minus 2? 0. Zero. அப்ப answer h of 0 is equal to 1. so இது மட்டும் கொஞ்சம் பெரிய சம்ம. இவ்வளவு பெரிய சம்மெல்லாம் உங்க TNEP எக்ஸாம்ல கேட்க மாட்டாங்க. ஜஸ்ட் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியோட கான்செப்ட்டுக்கு தான் இங்க சொன்னேன். x of 2 எப்படி சார் 0 1 by 2 rectangle 1 தானே சார் வரும்? அதான் இங்க x of 2 னா இந்த 2ங்கற இடத்துல what is amplitude 0. ஓகேங்க சார் ஓகேங்க சார். சோ இந்த இது மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த சம்ஸ் பார்த்தோம். ஏன்னா இங்க x of 2ங்கிறது 0, x of minus 2ங்கிறதும் 0, அப்புறம் x of 0 ஓட வேல்யூ 1 by 2. அப்ப 2 into 1 by 2 ஆன்சர் 1. yes next question student நல்லா question read பண்ணுங்க first. so Fourier transform of small f of t equal to capital F of omega அது கொடுத்திருக்காங்க. but g of t equal to integral minus into plus infinity f of u e power minus j omega t du ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. find the relation between f of t and g of t. பட் இங்க ஃபர்ஸ்ட் Fourier transform of f of t ஃபார்முலா இருக்கு. what is the formula for f of t student? ஸ்பேஸ் இருக்கா? ஓகே. what is the formula for f of t? 1 by 2 pi integral over minus into plus infinity f of omega e power
j omega t dt. ஓகேவா? ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் f of omega ஃபார்முலா, செகண்ட் ஸ்மால் f of t ஓட ஃபார்முலா. ஓகே, பட் இங்க இது வந்து இன்வெர்ஸ் ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபார்முலா தான். பட் பவர்ல என்ன இருக்கு? e பவர்ல மைனஸ். ஸ்டூடண்ட் இங்க e பவர்ல மைனஸ் இருக்கு. அதனால நான் இப்போதைக்கு என்ன பண்றேன்னா f of minus t போட்டுக்கலாம். அது என்ன வரும்? 1/2 pi integral over minus omega to plus omega. இது f of omega ஈவன் ஃபங்க்ஷன் கூட எடுத்துக்கலாம். f of omega e power minus j omega t d omega ன்னு எழுதலாம். d omega ன்னு எழுதலாமா? சார் இங்க dt வராது. இங்க d omega வரும். just f of minus t equal to 1/2 pi integral minus into plus infinity f of omega e power minus j omega t d omega ன்னு எழுதியிருக்கோம். அப்ப இதை என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம்? so இந்த 2 pi into f of minus t equal to இதான் என்னது? minus into plus into f of omega e power minus j omega t d omega. ஏன்னா ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து இங்க ஈவனா இருக்கும். so அதனால we can write this as a g of t ன்னு எழுதிக்கலாம். அப்ப என்ன சொல்லிருக்காங்க? g of t is proportional to f of t. g of t is proportional to f of t. g of t is always proportional to f of t. g of t never proportional to f of t. பட் இங்க f of t g of t proportional தான். எப்ப? லாஸ்ட் லைன் மட்டும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த ஆப்ஷன் f of minus t வந்து ஈவன் ஃபங்க்ஷனா இருந்தா how will you rewrite? 2 pi into f of t equal to g of t ன்னு எழுதிக்கலாம். அப்ப f of t ஈவன் ஃபங்க்ஷனா இருந்தா we can say f of t is proportional to g of t. அப்ப g of t is proportional to f of t if f of t is a even function. எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட்? பி. ஆப்ஷன் பி. sir. சோ இங்க டைம் ரிவர்சல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணிருக்கோம். here we applied a time reversal property. so first f of t ஓட ஃபார்முலா எழுதிருக்கோம். பட் இங்க வந்து minus infinity plus infinity f of omega e power j omega t d omega. பட் இங்க வந்து e power minus j omega t கொடுத்திருக்காங்க. அதனால டைம் ரிவர்சல் படி எழுதிக்கிறோம். அப்ப ஃபைனலா we can derive this. அப்ப f of t is proportional to g of t only if f of t is a even function. அப்ப ஆப்ஷன் B correct. okay. yes, next question solve பண்ணுங்க. ரொம்ப சிம்பிள். so இங்க e power j 10t இருக்கு. பட் அதை மட்டும் வெளியே எடுத்துட்டு take y of t is equal to 1 for modulus of t less than or equal to 1, 0 for modulus of t greater than 1 எழுதலாம். அப்ப what is x of t? e power j 10t into y of t. so question we have to find x of omega. what is formula? y of omega minus 10. okay va? frequency shifting property e power j omega naught t x y of t equal to capital X of omega equal to y of omega minus 10. அப்ப இதோட ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் என்ன வரும்? அதுக்கும் ஃபார்முலா தான். ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் a rectangular of t by tau. என்ன ஆன்சர் ஸ்டூடெண்ட்? a tau sinc f tau. பட் இங்க சைன்ல ஆன்சர் சொல்லிருக்காங்க. அதனால how will you write answer in terms of sign? a tau sin pi of tau divided by pi of tau ன்னு எழுதிக்கலாம். இதுதான் ஃபார்முலா.
ஏன்னா அவங்க சைன் சொல்லியிருக்காங்களா சிங்க் சொல்லியிருக்காங்களான்னு பார்த்துக்குங்க. பட் இப்போ நான் கொஸ்டினோட கம்பேர் பண்ணலாம். ஸோ இந்த y of t ஓட கம்பேர் பண்றப்ப வாட் இஸ் a 1 ரெக்டாங்குலர் ஆஃப் t பை வாட் இஸ் tau 2. ஏன்னா இதை ட்ரா பண்ணீங்கன்னா 2 வரும். இஸ் ஈக்குவல் டு tau ஓட வேல்யூ 2 s sin 2 pi f divided by 2 pi f. இப்போ ஒமேகா டொமைன் எழுதலாம். வாட் இஸ் ஆன்சர் 2 into sin omega by omega. அப்ப இந்த ரெக்டாங்குலருக்கு ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தா 2 into sin omega by omega. அப்ப வாட் இஸ் ஆன்சர் we need this is y of omega, we need y of omega minus 10. ஸ்டூடண்ட் ஆன்சர் எது கரெக்ட்? ஆப்ஷன் ஏ. Yes. So 2 into sin of omega minus 10 divided by omega minus 10. So option A correct. 2 into sin of omega minus 10 divided by omega minus 10. So option A correct. So கொஞ்சம் சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ல கஷ்டமான டாபிக்னா ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். பட் லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் Z ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்லாம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். பட் இதுல மட்டும் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ரெக்டாங்குலர் ட்ரையாங்குலர் எல்லாம் கரெக்டா உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரிஞ்சுன்னா நீங்க அப்ளை பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அதனால இந்த 18 ஃபார்முலா, அதனால தான் நான் உங்களை இன்னைக்கு 2 times நான் இம்போசிஷன் கொடுத்தேன். எல்லாம் எழுதிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் இந்த 18 ப்ராப்பர்ட்டி 18 சம் தரவா இருந்தா தான் நீங்க கேட் கொஸ்டினை டச் பண்ணவே முடியும். அதே மாதிரி ஐஇஎஸ் கொஸ்டினும் அதே மாதிரி தான். ஸோ கேட்ல கூட பாத்தீங்கன்னா கான்செப்ட் மொத்தம் கம்மியா தான் இருக்கும். பட் ஐஇஎஸ் கொஸ்டின்ல எல்லா கான்செப்ட்டுமே கவர் ஆயிருக்கும். எஸ், இந்த சம் பாருங்க. இங்க x of t equal to 1 minus mod t ன்னு சொல்லிருக்காங்க. we need capital X of omega. see x of t equal to 1 minus mod t. இது என்ன சிக்னல் ஸ்டூடண்ட்? இது என்ன சிக்னல்? ட்ரையாங்குலர். எஸ், இது ட்ரையாங்குலர். பட் இங்க ட்ரையாங்குலரோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா 1 minus 2 mod t by tau. இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா. இதுக்கான ட்ரையாங்குலர் பாத்தீங்கன்னா t x of t from minus tau by 2 இங்க மேல வந்து 1 இருக்கும், a இருக்கும், இல்லைன்னா 1 இருக்கும். so இது see this, இது already we derived in the class. so this triangular can be written as 1 minus 2 mod t by tau. அப்ப what is Fourier transform of this triangular? Fourier transform of 1 minus 2 mod t by tau. student என்ன ஆன்சர்? ஆன்சர் சொல்லுங்க ஸ்டூடண்ட். இது a rectangle, a triangular of t by tau. என்ன ஆன்சர்? a tau by 2. சாரி, a ஓட வேல்யூ இங்க 1. இங்க டயகிராம்ல a வந்து 1 ன்னு எடுத்துறோம். அப்ப a tau by 2. அப்ப tau by 2 triangular of சரி சிங்க் ஸ்கொயர் வரும். சாரி ஏன்னா இது ட்ரையாங்குலருக்கு ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கணும். என்ன ஆன்சர்? tau by 2. இல்ல ஸ்டாண்டர்ட் எழுதிக்கிறீங்க. எஸ், a ஓட வேல்யூ 1. tau by 2 sin ஸ்கொயர் f by 2. இது நம்ம ஆன்சர் பாத்துக்கிறோம். ஆக்சுவலா நீங்க இங்க a இன்டு வரும். அப்ப a tau by 2 sin ஸ்கொயர் f tau by 2. பட் இந்த சம்ல a ஓட வேல்யூ 1 ன்னு எடுத்துறோம். அப்ப tau by 2 sin ஸ்கொயர் f tau by 2. பட் இங்க கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் tau? क्वेश्चन வரணும். அப்ப வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் tau? 1 இல்ல, ராங். 1 by 2 ராங். Tau 2 sir.
see டவுக்கு என்ன போட்டா क्वेश्चन வருதுன்னு பாக்குறீங்க. டவுக்கு என்ன வேணும்? 2. எஸ் எஸ் டவு 2 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணினா ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் 1 மைனஸ் mod t. அப்ப ஆன்சர் என்ன வரும்? sin ஸ்கொயர் f சார். f. பட் நம்மளுக்கு ஒமேகால தான் கேட்டிருக்காங்க. அப்ப என்ன வரும்? sin ஸ்கொயர் 2pi f. ஒமேகா பை ஒமேகா பை 2pi. இதுதான் கேபிட்டல் X ஆஃப் ஒமேகா. பட் क्वेश्चन என்ன கேட்டிருக்காங்க? சோ உங்களுக்கு ஒமேகா x ஆஃப் ஒமேகா டிராப் பண்ணீங்கன்னா sin ஸ்கொயர் வரும். Yes. Now we need the maximum magnitude of x of omega. In the sin square, what is maximum magnitude? 1. அப்ப ஆன்சர் 1 தான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஏன்னா மேக்ஸிமம் மேக்னிட்யூட் எந்த இடத்துல வரும்? at omega equal 0 ல வரும். இந்த சிங்க் படி பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா 1 இருக்கு. அப்ப இந்த இடத்துல 1 இருக்கும். அப்ப கேபிட்டல் X of 0 equal to 1. அதாவது 0ல கேட்கல, பட் sin ஸ்கொயரோட டெஃபினிஷன் at omega equal 0 ல தான் 1 வரும். அப்ப கேபிட்டல் X of 0 equal to 1. இது கேட் 21 போன வருஷம் கேட்ட क्वेश्चन. பட் என்னன்னா கிளாஸ் நோட்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கேட் क्वेश्चन எல்லாம் தெரவா தெரிஞ்சாதான் நீங்க கேட்ல நல்ல ஸ்கோர் பண்ண முடியும். நீங்க யாராச்சும் கேட்ல நல்ல ரேங்க் எடுப்பீங்கன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். பட் இந்த क्वेश्चन ஈஸி தானா? இந்த क्वेश्चन ஈஸியா கஷ்டமா? ப்ராப்பர்ட்டி தெரியணும், கான்செப்ட் தெரியணும், எப்படி சம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுன்னு தெரியணும். கேட்ல மட்டும் அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் டிஎன்இபி டிஆர்பிக்கு இந்த அளவுக்கு கஷ்டமா கேட்க மாட்டாங்க. பட் இந்த அளவுக்கு படிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க டெஸ்ட் எழுதுறப்ப உங்களுக்கு நல்ல மார்க் ஸ்கோர் வரும். எஸ், திஸ் லாஸ்ட் ஒன் क्वेश्चन. இதுவும் கேட்ல கேட்ட ப்ராப்ளம் தான். f of t ஈவன் ஃபங்க்ஷன் f of minus t equal to f of t. Fourier transform of f of t ஃபார்முலா கொடுத்திருக்காங்க. so they given condition df of omega by d omega equal to minus omega into capital F of omega. இதுல பாருங்க எப்படி ஒரு டெஸ்ட் வச்சிருக்காங்கன்ட்டு. நிறைய பேர் இது ஆன்சரே பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. ப்ராப்பர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. ஏன்னா இங்க ஒரு லெஃப்ட் சைடு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணும், ரைட் சைடு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணும். வாட் இஸ் ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் t into f of t? ஸ்டூடெண்ட், j into df of omega by d omega. இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் df of d by dt. இதுக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி? j omega capital X of omega. ஸ்டூடெண்ட் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ரைட் பண்ணிக்கங்க. ஆல்ரெடி we studied this property. அப்ப left side if you take for inverse Fourier transform in left side, so for this equation take inverse Fourier transform. so அப்ப df of omega by d omega க்கு what is inverse? ஏன்னா இந்த j வந்து அந்த சைடு போயிடும். அப்ப என்ன ஆன்சர்? 1 by j t into f of t ன்னு வரும். ஓகேவா? ஏன்னா df of omega by d omega இந்த j வந்து இந்த சைடு வரும். அப்ப t by j f of t ன்னு இருக்கும். அப்ப df of omega by d omega க்கு இன்வெர்ஸ் எடுத்தா 1 by j t into f of t வரும். ஓகேவா? இப்ப ஒமேகா into f of omega க்கு இன்வெர்ஸ் எடுத்தா என்ன வரும்? ஸ்டூடெண்ட் tell me, ஒமேகா into f of omega க்கு இன்வெர்ஸ் எடுத்தா என்ன வரும்? 1 by j df of t by dt. but இங்க क्वेश्चनல மைனஸ் இருக்கனால we can put minus. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க.
but on both side 1 by j get cancelled. So 1 by j get cancelled. So what we can write, or df of t by dt. df of t by dt is equal to minus t into f of t ன்னு வரும். சார் செகண்ட் ஸ்டெப் இன்னொரு டைம் சொல்லுங்க சார். அதான் கொஸ்டின் பாருங்க, df of omega by d omega. அப்ப df of omega by d omega அதோட இன்வர்ஸ் வந்து 1 by j d into f of t. அப்புறம் ஒமேகா இன்டூ எஃப் ஆஃப் ஒமேகா. அப்போ ஒமேகா இன்டூ எஃப் ஆஃப் ஒமேகாவோட இன்வர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 1 by j இன்டூ df of t by dt. பட் இங்க சம்ல மைனஸ் இருக்கனால இங்க மைனஸ். ஜஸ்ட் இன்வர்ஸ் எடுக்கிறோம். இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு இன்வர்ஸ் ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கிறோம். ஓகேவா? ஓகே சார், ஓகே. சரி. பட் ஆக்சுவலா இங்க இந்த இதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எஃப் ஆஃப் டி என்ன சிக்னலா இருக்கும்னா இ பவர் மைனஸ் ஏ டி ஸ்கொயரா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. எஃப் ஆஃப் டி வந்து இ பவர் மைனஸ் ஏ டி ஸ்கொயர். எஸ், இப்ப இந்த df of t by dt என்ன வரும்? ஸ்டூடெண்ட் என்ன வரும்? மைனஸ் 2at இன்டூ இ பவர் என்ன வரும்? மைனஸ் ஏடி ஸ்கொயர்னு வரும். எஸ், அப்ப சி இந்த df of t by dt வந்து லெஃப்ட் சைடு இருக்கு, அது ஓகே. அப்ப மைனஸ் இது கான்ஸ்டன்ட் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அப்ராக்சிமேஷன் தான் சொல்றோம். ஸோ அப்ப t இன்டூ இது என்னது f of t இருக்கா? ஏன்னா e பவர் மைனஸ் ஏ டி ஸ்கொயர் f of t இருக்கு. அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் எது சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணும்னா காஷியன் சிக்னல் தான் சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணும். இதுதான் ஒரு கன்க்ளூஷன். ஏன்னா இது நிறைய பேர் இது யாருக்குமே போட மாட்டாங்க, பட் கேட்ல மட்டும் அந்த மாதிரி கேட்காங்க. இந்த ஈக்குவேஷனை எது சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணும்னா காஷியன் சிக்னல் தான் சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணும். ஏன்னா அப்பதான் இ பவர் மைனஸ் ஏடி ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றப்ப டி இன்டூ எஃப் ஆஃப் டி வரும். அப்ப டி இன்டூ எஃப் ஆஃப் டி வரும். அப்ப கிவன் இதுக்கு இன்வெர்ஸ் எடுக்கிறோம், இந்த ஈக்குவேஷன் வருது, அந்த ஈக்குவேஷன் காஷியன் சிக்னல் தான் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகும். ஸோ தட் ஈக்குவேஷன் காஷியன் சிக்னல் தான் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகும், ஸ்டாண்டர்டான காஷியன் சிக்னல். பட் காஷியன் ஃபங்க்ஷன் நாம எப்படி டிரா பண்ணுவோம் ஸ்டூடெண்ட்? காஷியன் ஃபங்க்ஷன் ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி டிரா பண்ணுவோம், ஒரு பெல் ஷேப்டு. பட் இந்த இடத்துல என்ன வேல்யூ வரும்? ஸ்டாண்டர்டான வேல்யூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1/2π வரும். நாம இங்க சிக்னல்ஸுக்கு நாம இங்க என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம். முன்னாடி ஒரு 10 போட்டுக்கலாம், இல்ல 50 போட்டுக்கலாம், 40 போட்டுக்கலாம், எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம். பட் இங்க ஸ்டாண்டர்டா இங்க என்ன வரும்? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1/2π வரும். அப்ப வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் f of 0? 1/square root of 2π. அப்ப எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட்? ஸ்டூடெண்ட் ஆப்ஷன் சி கரெக்ட். ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பா நானும் சால்வ் பண்ணல, ஆப்ஷன் பார்த்தா நானே கொஞ்சம் கத்துக்கிட்டேன். பட் என்னன்னா கேட்னா எல்லா கொஸ்டினும் இந்த மாதிரி கேட்பாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்க வேண்டாம். நீங்க கேட்ல பாத்தீங்கன்னா 100 மார்க்ஸ், அந்த 100ல ஒரு 40 மார்க்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கேட் கொஸ்டின் பேஸ் பண்ணி இருக்கும். இன்னொரு 20 மார்க்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நீங்க சால்வ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இன்னொரு 20 மார்க்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் புதுசா அந்த சம் டிரைவ் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அதனால பாருங்க எல்லாமே கேட் கொஸ்டின் தான். நீங்க 100ல ஒரு 40 மார்க்ஸ் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஒரு 20 மார்க்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நீங்க சால்வ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். பட் கடைசியா 20 மார்க்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் அந்த கான்செப்டை எங்கேயுமே யூஸ் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க, புதுசா அவங்க ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் அந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான், இதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி அவங்க கொண்டாந்த கொஸ்டின்.
ஏன்னா இதுக்கு யாருமே ஆவரேஜா லாஸ்ட் இயர் வந்து கேட்டோட கட் ஆஃப் மார்க் பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 80 தான் வந்துச்சு. டாப் மார்க் அரௌண்ட் 80, பட் ஆவரேஜ் மார்க்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. ஆவரேஜ் மார்க் வந்து 60 தான். பட் லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் டஃபா தான் இருந்துச்சு. நீங்க 40க்கு மேல எடுத்தவங்களுக்கு எல்லாமே ஐஐடியில கிடைச்சது. 40க்கு மேல எடுத்தவங்க எல்லாமே 40க்கு மேல எடுத்தவங்களுக்கு எல்லாமே ஐஐடி என்ஐடியில எம்டெக் கிடைச்சது. நீங்க ஐஐடி என்ஐடியில 40க்கு மேல ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஐஐடி என்ஐடியில எம்டெக் படிக்கிறப்ப கண்டிப்பா உங்களுக்கு மந்த்லி ஸ்டைஃபண்ட் கொடுப்பாங்க. எவ்வளவு மந்த்லி ஸ்டைஃபண்ட் ஸ்டூடெண்ட் தெரியுமா? ஸ்டூடெண்ட் மந்த்லி ஸ்டைஃபண்ட் எவ்வளவு ஃபார் கேட் ஸ்காலர்ஷிப்க்கு? 15,000. எஸ் 13,500 நினைக்கிறேன். அரௌண்ட் 13,500. பட் நீங்க இது 21. ஸோ 21ல நீங்க கேட்ல 40க்கு மேல எடுத்திருந்தீங்கன்னா 40 கூட இல்ல 40 இருந்தாவே போதும். 40 above 40 எடுத்திருந்தாவே உங்களுக்கு மாசம் 13,500 ரூபாய் ஸ்டைஃபண்டோட நீங்க எம்டெக் படிக்கலாம் ஐஐடி என்ஐடியில. நீங்க லாஸ்ட் இயரே ஒரு 40க்கு மேல ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பெஸ்டா இருந்திருக்கும். ஓகே, ஸோ அது கேட்டோட ஐடியா. ஸோ கேட்ல ஒரு 20 மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கேட்டிருப்பாங்க. பட் அதுக்காக இந்த கொஸ்டின் சொன்னேன். ஜஸ்ட் டேக் திஸ் ப்ராப்ளம். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ திஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் கேட் கொஸ்டின் ஃப்ரம் த ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர்ஸ். ஸோ மற்ற கொஸ்டின் எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நான் சால்வ் பண்ணல. தட் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஆல் ஐ வில் கிவ் யூ ஃபார் த டெஸ்ட். So the important problems on Fourier transform based on previous year question paper we completed. The remaining topics we will discuss in the next class.